اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کیا آپ نے کبھی پولیس کو درخت گرفتار کرتے دیکھا ہے جو کہ 120 سال گزرنے کے بعد بھی پولیس والوں کی بیٹریوں میں ہی قید ہو؟ یا پھر کیسے مہندرا اینڈ محمد کمپنی مہندرا اینڈ مہندرا کمپنی بن گئی؟ یا یہ کہ جرمنی میں موجود 10,000 کمروں والا ہوٹل جہاں آج تک ایک بھی مہمان نہیں آیا؟ شاید آپ نے ان سبھی چیزوں کے بارے میں کبھی نہیں سنا ہوگا، اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے فیکٹس بتائیں گے جنہیں سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اس سے قبل کہ ہم موضوع کی جانب بڑھیں، چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو کور کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ معزز دوستو، آپ نے کئی عجیب و غریب واقعات سنے ہوں گے، لیکن کیا آپ نے کبھی ایسا سنا ہے کہ ایک درخت کو پولیس والوں نے گرفتار کر لیا ہو؟ اگر آپ کا جواب نہیں ہے تو آپ کو بتا دیں کہ برگد کے ایک درخت کو پچھلے 120 سالوں سے زنجیروں میں قید کیا گیا ہے۔ در حقیقت یہ درخت پولیس کی گرفتاری میں ہے۔ اب شاید آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کوئی کسی درخت کو گرفتار کیوں کرے گا؟ تو دوستو، یہ واقعہ 1898 میں پیش آیا جب پورا برصغیر انگریزوں کا غلام تھا، تو ایک بے وقوف برٹش آفیسر کو پاکستان کے علاقے خیبر پختونخوا میں موجود لنڈی کوتل آرمی کنٹونمنٹ میں تعینات کر دیا گیا۔ اس آفیسر کا نام جیمز اسکوڈ تھا۔ اسے شراب پینے کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن اس نے ایک دن کچھ زیادہ ہی شراب پی لی، جس کے بعد یہ کنٹونمنٹ کے پارک میں ٹہلنے لگا۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی درخت اس کی طرف تیزی کے ساتھ بھاگ کر آ رہا ہے۔ آفیسر بہت زیادہ ڈر گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس درخت کو گرفتار کر لو۔ اس کے نشے میں دیے گئے اس حکم کی بھی تعمیل ہوئی اور سپاہیوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اس درخت کو زنجیروں میں جکڑ دیا۔ اگلے دن اس آفیسر کا نشہ تو اتر گیا، لیکن یہ درخت زنجیروں سے آزاد نہ ہوا۔ تب سے لے کر ابھی تک کم و بیش 120 سالوں کے بعد بھی یہ درخت اسی طرح زنجیروں میں قیدی بنا ہوا ہے۔ 1947 میں جب ہمیں انگریزوں سے آزادی ملی تو یہ حصہ ہمارے پاکستان کے حصے میں آیا۔ لوگ بدلے، نظام بدلے، نام بدلے، یہاں تک کہ پہچان بھی بدلی، لیکن اس درخت کا حال نہیں بدلا۔ اس درخت سے ہمیں یہ جاننے میں بھی مدد ملتی ہے کہ انگریز کس قدر ظالم تھے اور وہ کس طرح ہمارے آباؤ اجداد پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے۔ اب اس پر ایک تختی بھی لگا دی گئی ہے جو کہ اپنے اوپر بیتنے والی یہ کہانی خود سناتی ہے۔ اس تختی پر لکھا ہے کہ I am under arrest، اور اس کے ساتھ پورا واقعہ بھی درج ہے۔ معزز دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی کون سی کمپنی اس وقت سب سے زیادہ پیسے کما رہی ہے؟ Amazon نہیں، گوگل نہیں، ایپل کبھی بھی نہیں، اور نہ ہی کوکا کولا۔ یہاں آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ان میں سے کوئی بھی ایسی کمپنی نہیں ہے جس کی موجودہ کمائی، جسے نیٹ انکم بھی کہتے ہیں، سب سے زیادہ ہو۔ نیٹ انکم اس کمائی کو کہتے ہیں جو تمام خرچ اور ٹیکسز وغیرہ نکال کر کمپنی کو بچتے ہیں۔ تو وہ کون سی کمپنی ہے جس کی نیٹ انکم دنیا میں سب سے زیادہ ہے؟ 2019 میں الفابیٹ، جو کہ گوگل کی پیرنٹ کمپنی ہے، اس کی نیٹ انکم 34.34 بلین ڈالرز تھی۔ 2019 میں ہی فیس بک کی نیٹ انکم 18.48 بلین ڈالرز تھی، جبکہ ٹویٹر کی نیٹ انکم 1.47 بلین ڈالرز تھی۔ وہیں ایپل کمپنی کی بات کریں تو اس کی کمائی 55.25 بلین ڈالرز رہی۔ اب اگر ان سبھی کی کمائی کو جمع کیا جائے تو یہ 100.55 بلین ڈالرز بنتی ہے۔ لیکن سعودی عرب کی ایک کمپنی سعودی آرامکو ہے، اس کی 2018 میں نیٹ انکم 111.1 بلین ڈالرز تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی تمام بڑی کمپنیز کی کمائی جوڑ کر بھی ان کی نیٹ انکم اس کمپنی کے برابر نہیں ہے۔ جن افراد کو نہیں معلوم کہ یہ کمپنی کیا کرتی ہے تو انہیں بتا دیتے ہیں کہ سعودیہ کی ایک آئل کمپنی ہے جو کہ کمائی کے حساب سے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے، کیونکہ ساری دنیا گوگل کے بغیر تو رہ سکتی ہے لیکن پیٹرول اور آئل کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اتنی بڑی کمپنیاں مل کر بھی اتنا نہیں کماتی جتنا یہ اکیلی کماتی ہے۔ پیارے دوستو، AK-47 بندوق دنیا کی سب سے مشہور بندوق ہے، لیکن آپ کو بتا دیں کہ AK-47 دنیا کی سب سے مشہور آٹومیٹک بندوق یوں ہی نہیں بنی، بلکہ اس کا وزن بہت کم، استعمال کرنے میں آسان
और किसी भी सूरत हाल में दुश्मन का सामना करने में बहुत ही कमाल का हथियार है। 1947 में क्लाशनकोव मॉडल 1947 या AK-47 के तौर पर मार्केट में मुतारिफ करवाया गया। इसके पहले 2 हिंसों का मतलब ही ऑटोमेटेड क्लाशनकोव है। इस बंदूक को इस वक्त दुनिया भर में लाखों फौजियों, शिकारियों और दहशतगर्दों ने इस्तेमाल किया। लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में यह सवाल आया कि आखिर इसकी कीमत कितनी है? अगर आपने कभी ऐसा नहीं सोचा तो जरा अंदाजा लगाइए कि इस रशियन बंदूक की रूस में कीमत कितनी होगी। बात करें रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तो उन्हें यह बंदूक होलसेल में 300 से 400 के करीब पड़ती है। इसके अलावा अब इसका 1947 वाला मॉडल नहीं बल्कि 1947 M वेरिएंट मॉडल मार्केट में दस्तयाब है, जो कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जर्मनी में मौजूद 10,000 कमरों वाले होटल में आज तक कोई भी मेहमान क्यों नहीं आया? इस जर्मन होटल का नाम प्रोरा है। इस होटल में कुल 10,000 कमरे हैं, जो कि यहाँ 20,000 अफराद को ठहराने के लिए बनाए गए थे। इस होटल को बनाने का काम 1936 में शुरू हुआ और इसकी तामीर में 9,000 मजदूरों ने दिन रात काम किया। ये होटल 8 बिल्डिंग्स और 4.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है और खूबसूरत साहिल समंदर के किनारे मौजूद है। लेकिन इस दिलकश मंजर के बावजूद इस होटल में आज तक एक भी मेहमान नहीं ठहरा, क्योंकि इसकी तामीर के वक्त ही दुनिया में दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से इसकी तामीरात का काम वहीं रोकना पड़ा। लेकिन ऐसा करने से पहले इसके कमरे मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके थे। यहाँ काम करने वाले तमाम मजदूरों को हिटलर ने जंग का सामान बनाने वाले कारखानों में भेज दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाए जा सके। तब से ये होटल का काम वहीं रुक गया। हैरत अंगेज तौर पर किसी शख्स ने दोबारा इस होटल को तामीर करने की कोशिश नहीं की और आज ये होटल एक खंडर बनकर रह गया है। उस वक्त अगर ये होटल मुकम्मल हो जाता तो ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत मनाजिर रखने वाला होटल कहलाता। लेकिन अब इस होटल का हाल कुछ ऐसा है कि कोई चाह कर भी इसे मुरम्मत करवा के होटल नहीं बना सकता। यही वजह है कि आज तक इस होटल में कोई भी मेहमान नहीं आया। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस जदीद दौर में हमारा मोबाइल फोन हमारी जिंदगी को अपने अंदर मोबाइल डाटा की शक्ल में संभाले हुए है। यहाँ तक कि हम इस वक्त कहाँ हैं, हमारे दोस्त कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, हम किससे मिलते हैं और हमारी बैंक अकाउंट्स तक की तमाम तर मालूमात हमारे मोबाइल फोन में मौजूद होती है। कुछ हैकर्स हमारे इस पर्सनल डाटा को चुरा कर हमारी जाती जिंदगी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और आज के इस दौर में ऐसा करना इतना आसान है कि आप एक गलत लिंक पर क्लिक करके या किसी मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करके अपना सारा डाटा हैकर्स के पास भेज देंगे और आपको इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। बात करते हैं प्ले स्टोर की, जो कि हर एंड्रॉयड मोबाइल फोन में मौजूद होता है। यहाँ ऐसी कई जाली ऐप्स मौजूद हैं जो कि शायद आपके सामने नहीं, लेकिन आपके पीछे से आपके मोबाइल से आपका डाटा चोरी कर रही है। इसलिए इनसे बचने के लिए आपको सिर्फ वही ऐप्स अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी चाहिए जिनकी रेटिंग्स और डाउनलोड सबसे ज्यादा अच्छे हों। इसके अलावा आपको इन ऐप्स के रिव्यूज पर भी ध्यान देना चाहिए कि जिन अफराद ने इन्हें पहले इस्तेमाल किया है वो इनके बारे में क्या कहते हैं, ताकि आपका डाटा जाली ऐप से महफूज रहे। नाज़रीन ग्रामी, आप सभी महिंद्रा एंड महिंद्रा नामी कंपनी के बारे में तो जानते होंगे और शायद आप इनकी बनाई हुई कार या ट्रक को भी इस्तेमाल कर चुके होंगे। लेकिन आज इसके बारे में जो मालूमात हम आपको देने जा रहे हैं, इसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। आज आप जिस कंपनी को महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम से जानते हैं, एक वक्त में इसका नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद था। 1945 में केसी महिंद्रा, उनके भाई जेसी महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद ने मिलकर लुधियाना में इस कंपनी की बुनियाद रखी थी। आगाज उन्होंने स्टील के कारोबार से ही किया था। मलिक गुलाम मोहम्मद बेशक इस कंपनी में चंद फीसद के ही मालिक थे, लेकिन उनका नाम इस कंपनी में इसलिए जोड़ा गया ताकि हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ाया जा सके। मगर 14 अगस्त 1947 को जब बरसगीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग ममालिक में तकसीम हो गया, तो मलिक गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान का इंतखाब किया और यहाँ रहने के लिए आ गए। मुल्क की तकसीम के साथ ही ये कारोबार भी तकसीम हो गया, जिसके बाद मलिक गुलाम मोहम्मद इस कंपनी का हिस्सा ना रहे। लेकिन उनके पाकिस्तान आने से पहले M&M के नाम से बहुत ज्यादा स्टेशनरी छप चुकी थी, जिसकी वजह से दोनों महिंद्रा भाई अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मोहम्मद की जगह महिंद्रा लगा दिया और तकसीम हिंद के 1 साल बाद कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद से बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा रख दिया गया, यानी M&M कंपनी।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वीडियो के हवाले से अपनी आरा से भी जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।